Hello friends, how are you? I hope all of you are fit and fine. આપણે સેકન્ડ લેક્ચરની અંદર લાસ્ટ ટોપિક ઓર્બિટ એન્ડ ઓર્બિટલ એના ઉપર ડિસ્કશન કરતા હતા. અગેઇન શોર્ટમાં ઓર્બિટ મીન્સ electron rotate around the nucleus and that circular path is known as orbit. And next one is orbital. And orbital means probability of finding the electron around the nucleus and that area it is known as orbital. So orbit, it is shown as n is equal to 1, 2, 3, 4. So first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, and like that. And it is also known as K, L, M, N, etc. Okay? So, આની બધી જે ક્વોન્ટમ નંબર્સ છે તો એ ક્વોન્ટમ નંબર્સ અને એના જે કંઈ રિલેટેડ મેટર્સ છે એ બધી એટોમિક સ્ટ્રક્ચરવાળું જે ચેપ્ટર છે એની અંદર તમારે ડિસ્કશન આવશે. ફોર ઓર્બિટલ maximum probability of finding electron around the nucleus, that area, and orbital is shown by S, P, D and F. So let's get some information about these orbitals S, P, D, F. So first of all, S orbital. Now S orbital, it is spherical in shape, spherical છે, just like a ball. તો spherical shape જે છે એ shape it is spherical. And S orbital is present in the from the first orbit n is equal to 1 and onwards. In each orbit one S orbital is present and there is only one orbital S, n is equal to 1. So you can say 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s. So orbital is like this. S orbital is in each orbit. This is orbit. It shows orbit, first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, sixth orbit. બરાબર? તો એ તમારા માઇન્ડમાં રહેવું જોઈએ કે ઓર્બિટ છે એ કમ્પ્લીટલી એ એવું નથી કે રોંગ છે, પણ ઇલેક્ટ્રોનિક જે કોન્ફિગરેશન છે એને વધારે સારી રીતે એને આપણે સમજી શકીએ, શો કરી શકીએ, એના માટે ઓર્બિટની સાથે સાથે ઓર્બિટલ છે એ એડ થયું અને પછી આપણે એને આપીએ છીએ કે અહીંયા આગળ 1s, 2s, 3s, 4s, 5s એન્ડ 6s, 7s. તો આ જે છે એ in each orbit there is one S orbital. So I think it is clear, right? તો S orbital spherical shape છે, બરાબર? તમને આમ શો કરેલો છે એટલે ન્યુક્લિયસની અરાઉન્ડમાં આવો શેપ મળે છે કે જ્યાં પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન્સ, આવો પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન્સ માટેનું એક આખું ઇક્વેશન આવે, શ્રોડિંજર ઇક્વેશન છે, અને એના ઉપરથી બધું ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવતું હોય છે. પણ એ બધી બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ મેટર છે કે જે તમારે હજુ 11th 12thમાં પણ નહીં આવે. એટલે આપણે એક્સેપ્ટ કરવાનું છે એઝ ઇન્ફોર્મેશન
આ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ સ્ફેરિકલ શેપ છે, મીન્સ કે ન્યુક્લિયસની એરાઉન્ડમાં સ્ફેરિકલ શેપમાં, મીન્સ કે ફિક્સ ડિસ્ટન્સમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રોબેબિલિટી જે છે એ મેક્સિમમ છે. ફાઇન્ડિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન that is maximum around the nucleus. તો એ સ્ફેરિકલ શેપ બને છે એટલે એને આપણે s ઓર્બિટલ કીધું. ઓકે, તો s orbital spherical in shape, there is one s orbital is present in each orbit. So in this way we can show 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, and each orbital can accommodate only 2 electrons. It is also important. Each orbital can accommodate only maximum 2 electrons, not more than 2 electrons. તો એ પણ ક્લિયર રહેવું જોઈએ કે અહીંયા આગળ 1s છે તો 1s1 and 1s2, 2s1 and 2s2. 1s1 means કે first orbit s orbital only 1 electron. ફર્સ્ટ ઓર્બિટ એસ ઓર્બિટલ 2 ઇલેક્ટ્રોન. પછી હવે 3, 4 આમાં ના આવી શકે, એના માટે નવી ઓર્બિટલ છે એની જરૂર પડે, બરાબર છે. આપણે હજુ એને સમજતા જશું. તમે થોડું ઘણું એ સમજીને આવ્યા છો, અહીંયા વધારે આપણને ક્લેરિટી મળશે. અને સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં તો પાછું અગેઇન બધા ક્વોન્ટમ નંબર્સ સાથે આખું કમ્પ્લીટ તમારે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે એ લર્ન કરવાનું જ છે. પણ એ પહેલાં આપણને એક વખત આવડી જાય એ જરૂરી છે, ભલે એનો એક આપણને થોડો આઈડિયા મળી જાય તો ક્લેરિફિકેશન છે એ ઘણું બધું થઈ જાય. તો આપણે એસ ઓર્બિટલની વાત કરી. નેક્સ્ટ ઇઝ p ઓર્બિટલ. તો p ઓર્બિટલ માટે તો p ઓર્બિટલ જે છે ઇટ હેઝ ડમ્બેલ શેપ. આનો જે શેપ છે ડમ્બેલ શેપ. X, Y and Z, these are the axis and this is suppose nucleus. તો એમાં probability of finding electron around the X axis is like this and its shape is dumbbell shape, and that's why this p orbital which is having dumbbell shape, it is known as px. So p orbital, there are 3 types of p orbital, that is px, py and pz. So this is x, y and z. So it is known as px. Around the x axis probability of finding electron is maximum and it is in the shape of dumbbell. So it is shown like this. પણ અહીંયા સ્ટ્રક્ચર જે છે એમાં 3D ના ફોર્મમાં છે કે અહીંયા આગળ સપોઝ કે એક્સ એક્સિસ છે તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન અરાઉન્ડ ધ એક્સ એક્સિસ એ આ રીતે છે. 2 ડાયમેન્શનમાં નથી, 3Dમાં આવે, આ રીતે આવશે આમ, બરાબર. જસ્ટ લાઈક અ બલૂન વિથ અ સ્ટીક. પહેલાં સ્ટીકવાળા બલૂન આવે ને, એ જો તમે જોયા હોય ને તો એને આમ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં બેને આમ મૂકી દો, એક આમ આ રીતે આમ મૂકી દો ને અહીંયા આગળ આમ બલૂનનો જે ભાગ છે એ હોય તો એના ઉપરથી આઈડિયા આવી જાય તમને. તો આ એ ટાઈપનું છે, બરાબર. ઓકે, તો px, py એન્ડ pz. ઓકે, એક્સિસ છે એ કઈ ટાઈપની છે? જુઓ, એક્સિસ છે ને એ આ રીતે આવે છે, આમ છે, બરાબર, આમ, સોરી. પછી આપણે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરીએ ત્યારે એ 2Dમાં ડ્રો કરીએ છીએ ઓન પેપર ઓર ઓન બોર્ડ, બરાબર. પણ એકચ્યુઅલી આ રીતે છે. ધીસ ઇઝ એક્સ, ધીસ ઇઝ વાય એન્ડ ઇટ ઇઝ ઝેડ. સો એક્સ,
y and z. Is it clear? તો આ એક્સિસ છે અને આ રીતે હોય. હવે સપોઝ કે આ એક્સ એક્સિસના એરાઉન્ડમાં ડમ્બેલ શેપમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રોબેબિલિટી મેક્સિમમ છે એટલે ઇટ ઇઝ નોન એઝ px. સપોઝ કે વાય એક્સિસના એરાઉન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રોબેબિલિટી જે મેક્સિમમ છે તો એને શું કહીએ આપણે py. અને ઝેડ એક્સિસના એરાઉન્ડમાં પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ મેક્સિમમ, then it is known as pz. So px, py and pz, there are three types of p orbital. So it is py and it is pz. Okay, so there are three types of p orbitals. So we can say that p orbital, it can accommodate total 6 electrons. Total 6 electrons. Why it is it can accommodate total 6 electrons? 2 in px, 2 in py and 2 in pz. So total 6 electrons can be accommodate in the p orbital. And p orbital is from n is equal to 2. So in the first orbit only s orbital is present. So there is only one s. For n is equal to 2, it is 2s and 2p. આ બધું હજુ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં છે એટલે તમને હજી આ 2s ને 2p શું કહેવા માગે છે ખબર નહીં પડે, પણ હમણાં થોડાક આપણે આગળ વધશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. બરાબર, તો તમે એવું યાદ રાખો કે ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં only one s orbital is present. So only one s is possible. There is no 1p, 1d or 1f. બરાબર, અને આ પ્યોરલી ઇન્ફોર્મેશન છે. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઇટ. Is it clear? So n is equal to 1 first orbit, and in the first orbit there is only one s orbital. So 1s is only possible. So from n is equal to 2, then it is 2s and 2p. બરાબર, અને 2p માં પછી આપણે આમ વધારે ક્લેરિફિકેશન આપવું હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે 2px, 2py and 2pz. આમ કહી શકીએ આપણે. 2 જે છે એ ઓર્બિટનો નંબર છે સેકન્ડ ઓર્બિટમાં, px, py and pz. બરાબર, પણ આમાં 2d ન આવે, 2f ન આવે. તમે લર્ન કરી ગયા ને કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય, ફર્સ્ટ ઓર્બિટ હોય તો ફર્સ્ટ ઓર્બિટ કેન એકોમોડેટ ઓનલી 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ, સેકન્ડ ઓર્બિટ કેન એકોમોડેટ ઓનલી 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો તમે તો એ જ રીતે લેતા ને 2, 8 ને 18 ને એ રીતે તમે 2, 8, 8, 18 એ રીતે તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે એ લર્ન કરેલું છે. તો એના બેઝ ઉપર આપણે જઈએ છીએ. એટલે અહીંયા આગળ px, py, pz. Next is d orbital. d orbital. There are 5 types of d orbital and its shape is double dumbbell shape. Double dumbbell.
5 types of d orbital. That is dz square. It is known as dz square, dx square dash y square, dxy, dyz, and dzx. So there are total 5 d orbitals. What about its shape? તો અહીંયા આગળ dxy yz આપણે એને શો કરીએ. dxy તો ઓર્બિટલ્સ કે જે xy ની બિટવીનમાં જે ડમ્બેલ શેપમાં હોય, એટલે અહીંયા આગળ this is so in this way, so this is dxy. બરાબર, આ કોમન છે. dyz આ રીતે આવે, dyz between the y and z એક કોમન છે, આ જે આવે છે. બરાબર, પછી dxy yz dzx. dzx zx છે એટલે between the z and x axis. હવે કેવું ડ્રો કરીએ ત્યારે આપણને એવું લાગશે કે આ y જે છે એ આમાં વચ્ચે આવી જાય છે, એ ટાઈપનું આપણને લાગે. પણ મેં તમને હમણાં જ એ માટે આમ શો કર્યું કે એક્સિસ જે છે એ એક્સિસ છે એ પરપેન્ડિક્યુલર છે with each other and it is like this. Axis x, y and z, it is like this. Okay? આ રીતે હોય. એટલે તમે સમજો કે આ x અને આ z છે તો આ બેની વચ્ચે એક કશું આવશે નહીં, y નો આવે એમાં. બરાબર, પણ ડ્રો કરતી વખતે આપણને એવું થાય, એ બને. તો અહીંયા આગળ dzx આ રીતે, આ કોમન છે. બરાબર, અને નેક્સ્ટ લઈએ તો dz સ્ક્વેર. z એક્સિસ પર છે આ રીતે, અને સાથે સાથે અહીંયા ન્યુક્લિયસની એરાઉન્ડમાં પણ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન છે. મીન્સ કે અહીંયા આગળ જે dz સ્ક્વેર છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રોબેબિલિટી જે છે એ ઓલ ધી 3 એક્સિસના એરાઉન્ડમાં છે. બરાબર, એ આ રીતે જોવા જાઓ તો આ જે ભાગ આવ્યો ને અહીંયા આગળ આમ સ્ફેરિકલ શેપમાં એ છે એરાઉન્ડમાં આ રીતે, એટલે બધી એક્સિસ એની અંદર આવી જાય. તો આ dz સ્ક્વેર છે. અત્યારે તો જસ્ટ શેપ યાદ રાખો, dxy yz zx dz સ્ક્વેર dx સ્ક્વેર ડેશ y સ્ક્વેર, આવા બધા નામ છે એ યાદ રાખો. બરાબર, dx સ્ક્વેર ડેશ y સ્ક્વેર લઈએ તો એ આમ શો કરાય, dx સ્ક્વેર ડેશ y સ્ક્વેર એટલે અહીંયા x ઓર્બિટલ ઉપર હોય અને y ઉપર હોય. તો એ dx સ્ક્વેર ડેશ y સ્ક્વેર આવું થશે. બરાબર, હા, dx સ્ક્વેર ડેશ y સ્ક્વેર x એક્સિસ પર અને y એક્સિસ ઉપર probability of finding electron is maximum, then it is known as dx square dash y square. From n is equal to 3, that means from the third orbital or the third energy level, d orbital is present. That means 3d, 4d and 5d and 6d. તો આ d ઓર્બિટલ્સ છે એ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય તો n is equal to 3.
થર્ડ ઓર્બિટલમાં આપણને એ જોવા મળે, ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય. એટલે 3D હોય, 4D હોય, 5D હોય અને 6D હોય. ડી ઓર્બિટલમાં મેક્સિમમ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન એકોમોડેટ થાય? હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ કેન બી એકોમોડેટેડ ઇન ધ ડી ઓર્બિટલ? દેટ ઇઝ 10 ઇલેક્ટ્રોન. 10 electron can be accommodated in the d orbital. ક્લિયર છે? તો આ d orbital માટે 10 ઇલેક્ટ્રોન છે, એ 10 ઇલેક્ટ્રોન can be accommodated in the d orbital. So clear? Good. તો અહીંયા અને f orbital. So for f orbital there are 7 types of f orbital. Therefore, total 14 electrons can be accommodated. So, એમાં 14 electron and it is start from 4f, that means n is equal to 4. Fourth orbit છે એમાં f orbital possible છે, એટલે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય 4f થી. ક્લિયર છે? ઓકે. હવે જરા આ બધા મેટર જે કાંઈ છે એ મેટરને યુઝ કરી અને આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન તરફ આગળ વધીએ. અને એ પહેલાં હું તમને કેટલીક વાત કરી દઉં એટલે થોડું ઇઝી થઈ જાય. f orbitals shape is not decided yet. There are 7 types of f orbitals. જુઓ, હવે આપણે જે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશનની વાત કરવી છે તો અગેઇન પાછા આપણે જે એનું આ રીતે આપણે જે બોહર મોડેલ છે એને આપણે ઇગ્નોર નથી કરી શકતા. શું કહેવા માગે છે? તો કે કોઈ એટમ છે તો એટમની અંદર આ જેને આપણે ઓર્બિટ કહીએ છીએ એને બીજી રીતે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ એનર્જી લેવલ્સ એમ પણ કહી શકીએ. તો એ એનર્જી લેવલ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 જે છે, ફર્સ્ટ ઓર્બિટ જેને કહીએ છીએ, ઇટ કેન એકોમોડેટ ઓનલી 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ એન્ડ દેર ઇઝ ઓનલી 1 s ઓર્બિટલ. એટલે અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ ઓર્બિટ એમાં એક s ઓર્બિટલ હોય, આનાથી વધારે એમાં કાંઈ ના હોય. આપણે કેમ હોય કે ઓલા ઘર હોય તો બધાના કેપેસિટી અલગ અલગ હોય, કોકને એક રૂમવાળું ઘર છે એમ સમજો તમે, તો અને એ એક રૂમ કોઈ પણ જગ્યાએ એક રૂમ એટલે એમાં 2 જ વ્યક્તિ રહી શકે એમ, 2 persons કેન બી સ્ટે ધેર. એમ આપણે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન્સ માટે જોવાનું છે કે ભાઈ આ ફર્સ્ટ ઓર્બિટ તો કે એવી ઓર્બિટ છે કે જેમાં એક જ એસ ઓર્બિટલ છે, ઓનલી 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ કેન બી એકોમોડેટેડ ધેર. So for the first orbit 1s only 2 electron, that is maximum 2 electron. પછી એવું તો હોય ને એક રૂમમાં મેક્સિમમ 2 વ્યક્તિ રહી શકતા હોય તો એક વ્યક્તિ તો રહી જ શકે ને, બીજો હોય નહીં તો ક્યાંથી લેવા જાવ? તો આપણે અહીંયા એવું જોવાનું છે કે 1s1 and 1s2 એમ જોવાનું છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન જેમ જેમ આવતા જશે તો એ ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ થતા જશે. સેકન્ડ ઓર્બિટ પ્રેઝન્ટ છે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો સેકન્ડ ઓર્બિટ હોય તો સેકન્ડ ઓર્બિટની અંદર તો કે ઈચ ઓર્બિટ ઇઝ હેવિંગ 1s ઓર્બિટલ. ફ્રોમ સેકન્ડ ઓર્બિટ, ફ્રોમ સેકન્ડ એન્ડ ઓનવર્ડ્સ ઈચ ઓર્બિટ ઇઝ હેવિંગ p orbitals. From n is equal to 3 each orbit is having d orbital. તો એ રીતે છે. એટલે અહીંયા n is equal to 2 છે તો એની અંદર 2s પણ છે અને 2p છે, બરાબર? તો અહીંયા for n is equal to 1, ઓકે, આમાં આ બાજુથી શો કરી દઈએ. for n is equal to 1, 1s. for n is equal to 2, આમ લઈ લઈએ આપણે, મેક્સિમમ 2 ઇલેક્ટ્રોન એકોમોડેટ થાય, બરાબર? ઓકે, n is equal to 2
તો સેકન્ડ ઓર્બિટમાં તો કે સેકન્ડ ઓર્બિટમાં 1s ઓર્બિટલ એન્ડ 1p ઓર્બિટલ. p means there are 3 types of p orbitals, px, py, pz. So 2s and 2p. તો 2s માં 2 હોય, 2p માં 6 હોય, તો ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ એકોમોડેટ થાય, રાઈટ. n is equal to 3 લઈ લો. જો ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન 1s છે, તો સેકન્ડ ઓર્બિટમાં 2s એન્ડ 2p છે, તો 8 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. n is equal to 3 લઈ લ્યો તો 3s એન્ડ 3p. તો આમાં 6 હોય, આમાં 2 હોય, 6 plus 2 8 plus 3d હોય, and there are 5d orbitals. There are 5d orbitals, and that's why it can accommodate 10 electrons. In each d orbital 2 electrons. Any orbitals, one orbital can accommodate maximum 2 electrons. તો એ રીતે 5 d orbitals છે, તો 10 ઇલેક્ટ્રોન એ થયા, તો 10 plus 6 plus 2 ટોટલ 18 ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર. n is equal to 4 લઈ લો. આની આપણે જરૂર નહીં પડે, પણ આપણે જોઈ લઈએ. 4s 4p 4d and 4f આમ થાય. તો n is equal to 4 માં ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન્સ કેટલા એકોમોડેટ થાય? જુઓ, 6 plus 2 8 plus 10 18 18 plus 14 32 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ એક મેથડ થઈ કોમન, ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે એકોમોડેટ થતા હશે. ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે એને આપણે લર્ન કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓર્બિટ, સેકન્ડ ઓર્બિટ, થર્ડ ઓર્બિટ, ફોર્થ ઓર્બિટ. ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં 1s ઓર્બિટલ જ હોય, સેકન્ડ ઓર્બિટની અંદર 2s એન્ડ 2p ઓર્બિટલ હોય, થર્ડ ઓર્બિટમાં 3s 3p એન્ડ 3d ઓર્બિટલ હોય. 4n is equal to 4 ની અંદર 4s 4p 4d એન્ડ 4f ઓર્બિટલ હોય. હવે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર છે એ યુ મસ્ટ નો એટલીસ્ટ 1 to 30 elements with its name and symbol, sign. And then we will start its electronic configuration. So let's see its electronic configuration. Atomic number 1 to 30. એટલે પહેલા 1 to 10 લઈએ, પછી 10 to 20 અને 21 to 30 એ રીતે આપણે લેશું. આઈ હોપ કે અહીંયા આગળ તમને એનો આઈડિયા આવી ગયો હશે કે આપણે ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે એકોમોડેટ કરવાના છે. અહીંયા n is equal to 3 હોય તો 3s 3p અને 3d આમ થાય, બરાબર. 3s 3p ને 3d. હવે આપણે જોઈ લઈએ, આપણે આટલું જ કરવાનું 3d સુધીનું. હવે એની પહેલાં આપણને એક એનર્જીસ ઓફ ઓર્બિટલ્સ, તો ઇલેક્ટ્રોન જે એકોમોડેટ થાય કે ભાઈ કોઈ એલિમેન્ટ છે કે જેની અંદર 5 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન કઈ ઓર્બિટલમાં આવશે, સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં એન્ટર થશે, થર્ડ ક્યાં એન્ટર થશે. તો આ જે વસ્તુ છે, તો ઇલેક્ટ્રોન માટે એમ કહેવાય કે લેસ ઇઝ ધ એનર્જી. તો જેની એનર્જી લેસ હોય એમાં ઇલેક્ટ્રોન ફર્સ્ટ એન્ટર થશે. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણને એનર્જી જે છે, the order of the energy levels of orbitals. So for the orbitals 1s, it is having least energy. Any energy least છે,
જેની એનર્જી લિસ્ટ હોય ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન ફર્સ્ટ એન્ટર થાય. એટલે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન જે છે તો એ 1sમાં આવશે, સેકન્ડ પણ 1sમાં આવશે, બિકોઝ one orbital can accommodate 2 electrons maximum, right? તો 1s. નેક્સ્ટ શું આવશે? સેકન્ડ ઓર્બિટલ. તો સેકન્ડ ઓર્બિટલમાં પાછી કઈ ઓર્બિટ આવશે? ઓર્બિટલ કઈ આવશે સેકન્ડ ઓર્બિટમાં? s ઓર્બિટલ આવશે, એટલે 2s થશે. સો 1s. નેક્સ્ટ ઇઝ 2s. તો ઓર્બિટલનો અંદર પણ એનર્જી જે છે એ એનર્જી માટે spdf એમ જ છે. એસની એનર્જી લિસ્ટ હોય, પછી પી આવે, પછી ડી આવે ને પછી એફ આવે, આમ હોય. આ એનર્જી બેરિયર છે. એનર્જી બેરિયર એટલે શું? તો કે ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થતો હોય તો જેમાં લેસ એનર્જી હોય ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં એન્ટર થાય. બરાબર? નોર્મલી એવું કહેવાય કે આમ આપણે ફ્લેટમાં રહેતા હોઈએ તો લોકો પ્રિફર કયો ફ્લેટ કરે? નોર્મલી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર કે એ પ્રિફર કરશે. પછી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર છે એ ફૂલફિલ થઈ જાય તો સેકન્ડ ફ્લોર, ફર્સ્ટ ફ્લોર, પછી સેકન્ડ ફ્લોર, પછી થર્ડ ફ્લોર. શું થયું? ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ એનર્જી બેરિયર. કેમ કે જેટલા ઊંચા માળે જશું તો પછી શું થશે? તો કે લિફ્ટ બંધ થઈ જશે ને તેથી દાદરા ઉતરવા પડશે. બધા એ ગણતરી કરતા હોય. એટલે એનર્જી લેવલ એની જેમ આ એનર્જી લેવલ છે કે એનર્જી જેટલી લેસ હશે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન છે એ પહેલાં એકોમોડેટ થાય. બરાબર? એટલે 1sમાં આવે, પછી 2sમાં આવે. આ યાદ જ રાખવાનો છે ઓર્ડર. તો 1sમાં આવશે, પછી 2sમાં આવશે, 2p, 3s, 3p. અહીંયા લિટલ બીટ ચેન્જ છે. શું ચેન્જ છે? તો કે 3p પછી 4s છે ને પછી 3d છે. 4s પહેલાં આવી જાય. કેમ? તો કે 3d કરતાં એની એનર્જી લેસ છે, એટલે 4sમાં પહેલાં આવશે ઇલેક્ટ્રોન, પછી 3dમાં આવશે. બરાબર? પછી 3d આવી જાય તો 3d પછી 4p આવશે નેચરલી, કારણ કે 4s તો અહીંયા આવી ગયું છે. 3d પછી શું આવશે? 4p. બરાબર? પછી 5s આવશે. તો અહીંયા આમ ઓનવર્ડ્સ ચાલતું રહેશે. અત્યારે હું તમને એવું કહીશ, અહીં સુધીનું યાદ રાખો, આટલું જ. બરાબર? કે ઇલેક્ટ્રોન પહેલા ક્યાં એન્ટર થશે? તો કે 1sમાં. 1s ફૂલફિલ થાય પછી 2sમાં. 2s ફૂલફિલ થાય પછી 2pમાં. 2p ફૂલફિલ થાય પછી 3sમાં. 3s ફૂલફિલ થાય પછી 3pમાં, પછી 4sમાં. આમ થશે. આ રીતે આપણે એક લઈ લઈએ કે એલિમેન્ટ્સ નેમ, સિમ્બોલ વિથ એટોમિક નંબર. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p એ ઓર્બિટલ્સ છે. ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ હાઇડ્રોજન, એટોમિક નંબર 1. સેકન્ડ એલિમેન્ટ હિલિયમ, એટોમિક નંબર 2. 1 એટોમિક નંબર 1, that means 1 પ્રોટોન એન્ડ 1 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ 1 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં એકોમોડેટ થાય? 1sમાં. એટલે 1s 1m પણ લખાય. અત્યારે આપણે પહેલાં આમ નામ મૂકીએ, પછી એ રીતે લખીએ. તો આ 1sમાં આવે એક ઇલેક્ટ્રોન. પછી સેકન્ડ એલિમેન્ટ હિલિયમ, તો એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બટ 1s કેન એકોમોડેટ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેક્સિમમ. તો અહીંયા આગળ બંને ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવશે? 1sમાં. બરાબર? તો એને શો કરવાની બીજી મેથડ શું થાય? 1s1, પછી 1s2. આ 1s1 થાય, આ 1s2 થાય. ક્લિયર છે? હવે થર્ડ એલિમેન્ટ, દેટ ઇઝ લિથિયમ. તો કે અહીંયા શું છે? તો કે ટોટલ 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. હવે જેમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 3 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં એકોમોડેટ થાય? તો કે ઓલવેઝ પહેલાં તો 1s ફૂલફિલ થાય. તો કે ઓકે 1sમાં તો 2 ઇલેક્ટ્રોન જ આવશે. થર્ડ ઇલેક્ટ્રોન, તો કે જો 1s પછી કઈ છે? 2s. તો કે એમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. ટોટલ 3 થઈ ગયા. તો lithium, which is having 3 electrons, these 3 electrons accommodated in the 2 electron in the 1s orbital and 1 in the 2s orbital. ક્લિયર થાય છે? તો આ લિથિયમ. ઓકે. બેરેલિયમ, BE, એટોમિક નંબર 4. બેરિલિયમ,
તો બેરિલિયમ ટોટલ 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, પણ કે 1s તો કે એની કેપેસિટી 2 ઇલેક્ટ્રોનની જ છે. 2s એની કેપેસિટી 2 ઇલેક્ટ્રોનની છે. તો જેમ જેમ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન્ક્રીઝ થતા જશે એમ એમ જે ઓર્બિટલ્સ ફૂલફિલ થતી જાય તો એની પછીની ઓર્બિટલમાં ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય. આમ વિચારવું પડે આપણે કે કોઈ એલિમેન્ટ છે ને એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, તો જેટલા ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ ઓલવેઝ ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ થવાનું સ્ટાર્ટ તો 1s થી જ થાય, પછી જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય એ પ્રમાણે તમારે આગળ વધતા જવું પડે, એટલી ઓર્બિટલ્સ છે એ કમ્પ્લીટ ફૂલફિલ થતી જાય. બોરોન એટોમિક નંબર 5, બરાબર. તો બોરોન એટોમિક નંબર 5, તો કે 5 ઇલેક્ટ્રોન ટોટલ તમારે એકોમોડેટ કરવાના છે. કઈ ઓર્બિટલ્સમાં થશે? તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ 1sમાં, 2 ઇલેક્ટ્રોન 2sમાં, તો કે 1s ફૂલફિલ થઈ ગઈ, 2s એ ફૂલફિલ થઈ ગઈ. તો નેક્સ્ટ એની પછી કઈ આવે? તો કે 2p આવે, તો કે ત્યાં આવશે 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 1s, 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 2s, then 1 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 2p ઓર્બિટલ. ક્લિયર થાય છે શું કર્યું એ આપણે? બરાબર. એટલે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આટલું કે પહેલા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં એન્ટર થશે? 1sમાં, 1s ફૂલફિલ થાય પછી 2sમાં, 2s ફૂલફિલ થાય પછી 2pમાં, 2pમાં કેટલા ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન એકોમોડેટ થઈ શકશે? 6. કેમ? બીકોઝ 2px, 2py and 2pz, there are 3 2p orbitals. Then 3s, then 3p, there are 3p orbitals. p orbitals 3 ટાઈપની છે, d orbitals 5 ટાઈપની છે, એમ તમારે યાદ રાખવાનું છે. કાર્બન એટોમિક નંબર 6, તો 6 ઇલેક્ટ્રોન એકોમોડેટ કરવાના. 2 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવશે? 1sમાં આવશે. 2 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવશે? 2sમાં આવશે. અને 2pમાં પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન. 2pમાં ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન પોસિબલ છે? કેટલા એકોમોડેટ થઈ શકે? 6 ઇલેક્ટ્રોન. 16 નથી, 6 છે. 6 ઇલેક્ટ્રોન. ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન p ઓર્બિટલમાં એકોમોડેટ થઈ શકે. બરાબર. 7 નાઇટ્રોજન એટોમિક નંબર 7, તો 7 ઇલેક્ટ્રોન છે એની પાસે. કઈ રીતે એકોમોડેટ કરશો? 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 1s ઓર્બિટલ, 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 2s orbital and 3 electron in 2p orbital. ક્લિયર છે? તો 2 + 2 + 3 7 થઈ ગયા. ઓકે. તો અહીંયા નેક્સ્ટ આપણે લઈએ તો આ એલિમેન્ટ્સના એટોમિક નંબર, એલિમેન્ટ્સનો સિમ્બોલ, એનું નેમ, આ બધું યાદ રહેવું જોઈએ કમ્પલસરી, કારણ કે નહીંતર તમને આગળ કેમેસ્ટ્રીમાં કંઈ મેળ નહીં પડે એવું થશે. અને ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન, હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરેલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન. નાઇટ્રોજન પછી નેક્સ્ટ કયું આવે? ઓક્સિજન એટોમિક નંબર 8, ઓક્સિજન. ઓક્સિજનમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો 8 ઇલેક્ટ્રોનને તમારે આમાં એરેન્જ કરો. s ઓર્બિટલમાં તો કે 2 જ એરેન્જ થઈ શકે, 2sમાં 2, 2pમાં તો કે હા એમાં ટોટલ 6 પોસિબલ છે. તો કેટલા રિમેઇનિંગ છે? 2 + 2 4 તો થઈ ગયા ને, 8 કરવાના ટોટલ એરેન્જ, તો 4 રિમેઇનિંગ છે, તો એ 2pમાં આવશે હજી. પછી ફ્લોરિન 9 એટોમિક નંબર, હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરેલિયમ Be, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન ને નિયોન. તો
તો આ ફ્લોરિન એટોમિક નંબર 9, that means total 9 electron, 2 in the 1s, 2 in 2s and 5 in 2p orbital. એમ થાય? ખ્યાલ આવશે? બરાબર. તો 9 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. ઓકે. નિયોન એટોમિક નંબર 10, તો 2 2 6 6 ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું થયું? તો કે 2p ઓર્બિટલ ફૂલફિલ. હવે એમાં ઇલેક્ટ્રોન એકોમોડેટ 2p માં પોસિબલ નથી. તો જ્યારે સોડિયમ આવશે એટોમિક નંબર 11, તો કે આને ક્યાં 11 ઇલેક્ટ્રોનને કઈ રીતે અરેન્જ કરવાના? તો કે સ્ટાર્ટ તો કરો. ક્યાં આવશે? 1s માં 2 આવશે, 2s માં 2 આવશે, 2p માં 6 આવશે. 6 + 2 + 2 10 ઇલેક્ટ્રોન. તો 11th જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ક્યાં આવશે? 3s માં. તો 3s માં 1 ઇલેક્ટ્રોન થશે. ક્લિયર થાય છે? બરાબર. ટોટલ 11 ઇલેક્ટ્રોન છે. 11 ઇલેક્ટ્રોનને એકોમોડેટ કરવાના છે. બરાબર. લોએસ્ટ એનર્જી લેવલમાં ઇલેક્ટ્રોન ફર્સ્ટ એન્ટર થાય એટલે એનો ઓર્ડર છે, ઓર્બિટલ્સનો એનર્જીનો ઓર્ડર છે, એ ઓર્ડર આ રીતે તમને આપેલો છે. વોટ અબાઉટ મેગ્નેશિયમ એટોમિક નંબર 12? તો કે અહીંયા આગળ 2 2 6 એટલે 10 ઇલેક્ટ્રોન થયા. 2 ઇલેક્ટ્રોન શેમાં આવે? 3s માં. તો અહીંયા આગળ મેગ્નેશિયમ. એલ્યુમિનિયમની વાત કરીએ તો એટોમિક નંબર 13, શું થશે આમાં? 2 2 6 3s. તો કે એમાં તો 2 જ એકોમોડેટ થઈ શકે. તો કે એમાં 2 પછી તો કે 3p માં 1. બરાબર. તો આ શું થઈ ગયું? એલ્યુમિનિયમ એટોમિક નંબર 13. તો 13 ઇલેક્ટ્રોન કાઉન્ટ કરી લો. 2 + 2 + 6 + 2 + 1. એટોમિક નંબર 14 સિલિકોન. તો કે સિલિકોનમાં 2 1s માં આવશે, 2 2s માં આવશે, 2p માં 6 આવશે, 3s માં 2 આવશે અને 3p માં 2 આવશે. ક્લિયર છે? તો આ 14 ઇલેક્ટ્રોન અરેન્જ થઈ ગયા, એકોમોડેટ થઈ ગયા. તો આ સિલિકોનનું શું થઈ ગયું? કોન્ફિગરેશન, ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન. પછી આપણે જો સિલિકોન પછી લઈએ ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરીન અને આર્ગોન. ફોસ્ફરસ લઈ લો. એટોમિક નંબર 15 ફોસ્ફરસ. તો અહીંયા 1s માં અહીંથી જોઈ લેશું. 1s માં 2, 2s માં 2, 2p માં 6 એટલે હજુ 10 થયા. 3s માં 2 એટલે 12 થયા. 15 કરવાના. રિમેનિંગ 3p માં થઈ ગયા. તો 15 એટોમિક નંબર જે છે ફોસ્ફરસ, તો એમાં ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે એકોમોડેટ થશે. અહીંયા લખવું હોય તો 1s, 2s, 2p, 3s અને 3p. બરાબર. એટોમિક નંબર 16 સલ્ફર. આ બધા એટોમિક નંબર, એની સાઇન, એનું નેમ, એ તમને ઓર્ડર, એનો એટોમિક નંબર સહિત બધું યાદ રહેવું જોઈએ. તો સલ્ફર છે એટોમિક નંબર 16. તો એમાં શું થાય? તો કે 16 ઇલેક્ટ્રોન એકોમોડેટ કરવાના. 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 1s, 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 2s, 6 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 2p, 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 3s એન્ડ 4 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 3p એમ થશે. બરાબર. હવે તો તમને આઈડિયા આવી ગયો છે. તો ક્લોરીન એટોમિક નંબર 17, 2 2 6 2 5 અને આર્ગોન એટોમિક નંબર 18. તો એમાં આમ આવશે
આમ થઈ જશે, બરાબર. પોટેશિયમ ફોર પોટેશિયમ atomic number 19, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s. 2 ઇલેક્ટ્રોન, ટોટલ 19 ઇલેક્ટ્રોન છે એ એકોમોડેટ કરવાના છે. 2 ઇલેક્ટ્રોન 1s માં, 2 ઇલેક્ટ્રોન 2s માં, 6 ઇલેક્ટ્રોન 2p માં, 2 ઇલેક્ટ્રોન 3s માં, 6 ઇલેક્ટ્રોન 3p માં. ટોટલ કેટલા થયા? 6 + 2 8 + 6 14 + 2 16 + 2 18. 1 ઇલેક્ટ્રોન રિમેનિંગ છે, બરાબર. હવે તમે જો પેલો એનર્જીનો ઓર્ડર જુઓ તો એમાં 3d પહેલા 4s છે, મીન્સ કે 3d માં ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર નહીં થાય. ક્યાં એન્ટર થશે? 4s માં. કેમ? તો કે 4s ની એનર્જી લેસ છે, બરાબર, એટલે 4s માં આવશે. કેલ્શિયમ એટોમિક નંબર 20, તો અહીંયા આગળ 2 2 6 2 6, આટલું તો કોમન. 18 અને 2 ઇલેક્ટ્રોન 4s માં, એટલે 4s ફૂલફિલ્ડ થઈ જાય. 4s ફૂલફિલ્ડ થઈ જાય એટલે અગેઇન પાછા ઇલેક્ટ્રોન હવે શેમાં એન્ટર થશે? 3d માં. ફ્રોમ 21, that is scandium. સ્કેન્ડિયમ એટોમિક નંબર 21, એટલે ટોટલ 21 ઇલેક્ટ્રોન છે. જેટલા પ્રોટોન હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હોય. એટોમિક નંબર ઉપરથી પ્રોટોન ખબર પડે, જેટલા પ્રોટોન એટલા ઇલેક્ટ્રોન. તો અહીંયા આગળ 2 2 6 2 6 આમ થાય. 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 4s and 1 ઇલેક્ટ્રોન ઇન 3d, થઈ ગયા 21. તો એ રીતે સ્કેન્ડિયમ. નેક્સ્ટ ઇઝ ટિટેનિયમ 22, ટિટાનિયમ, વેનેડિયમ 23, વેનેડિયમ 23. શું થાય? 2 2 6 2 6 એટલે 18. 4s માં 2 મૂકો એટલે 20, રિમેનિંગ 2 છે એ 3d માં, બરાબર. વેનેડિયમમાં સેમ વે. હવે આટલો તો આઈડિયા આવી જ ગયો હોય આપણને. 18 + 2 4s માં અને +3 એટલે 23 થયા. ક્રોમિયમ લઈ લો, Cr 24 એટોમિક નંબર. ક્રોમિયમ તો 2 2 6 2 6 3, સોરી 3d છે ને. આમાં અગેઇન એક્સેપ્શન છે કે શું આવવું જોઈએ? અહીંયા 2 ને અહીંયા 4 હોવા જોઈએ, પણ અહીંયા 1 અને અહીંયા 5 આમ થાય છે, બરાબર. તો ક્રોમિયમ જે છે એમાં એક્સેપ્શન છે. ક્રોમિયમ અને કોપર બેમાં આવા એક્સેપ્શન આવશે. 25 મેંગેનીઝ એટોમિક નંબર 25, મેંગેનીઝ તો 2 2 6 2 6 5 2 એમ થઈ જશે. ટોટલ કાઉન્ટ કરી લેવાના. અહીંયા 18 + 2 20 + 5 25, બરાબર. એના બધા રીઝન ને એ આગળ તમારે આવશે. આપણે અત્યારે કેમ આમાં એક્સેપ્શન આવે છે એ ટાઈપનું રીઝન ને બધું પછી આવશે. આપણે તો અત્યારે આ યાદ રાખવી છે. આયર્ન Fe એટોમિક નંબર 26, તો આમાં 26 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો કે 18 ઇલેક્ટ્રોનની તો ખબર છે, બરાબર. સોરી, હા આ બરાબર છે. અહીંયા 18 થઈ જાય, અહીંયા 2 એટલે 20, રિમેનિંગ 6, બરાબર. ડી ઓર્બિટલમાં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે ને, જો તમારે યાદ રાખવા હોય ને તો આનો જે એટોમિક નંબર છે ને એનું આ જે આ સ્થાન છે ને આના ઉપરથી મળે. ક્યાં? 3D નું આનું આ જે છે ને એ
આમાંથી મળશે. એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હશે, જોઈ લો તમે એક્સેપ્શન સિવાય. 27 કોબાલ્ટ, એટોમિક નંબર 27 એટલે 2 2 6 2 6 એટલે 18 થઈ ગયા, +2 એટલે 20 થઈ ગયા, તો અહીંયા 7 હવે 27 થઈ જાય. 28 નિકલ, નિકલ 2 2 6 2 6, અહીંયા 2 એટલે 20, તો અહીંયા કેટલા આવશે 8. અગેન કોપરમાં એક્સેપ્શન આવશે, Cu કોપર 29, એક્સેપ્શન છે ને એટલે એના ઉપર સ્ટાર શો કરીએ છીએ આવું. કોપર તો આટલું તો કોમન છે, અને અહીંયા 20 અને અહીંયા 9 એમ આવવું જોઈએ કારણ કે એનો એટોમિક નંબર 29 છે, પણ શું થશે તો કે અહીંયા આગળ ચેન્જ થઈ જશે, 4s માં 1 અને આમાં 10, બરાબર. અને એટોમિક નંબર 30 ઝિંક, Zn, એટોમિક નંબર 30 ઝિંક, તો એમાં આમ થઈ જશે, બરાબર. આ જે છે એ તમે પ્રોપરલી લર્ન કરીને આવો એટલે ફરી પાછું આના ઉપરથી તમને ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે એ હું કરાવીશ કે 1s1 1s2 2s1 2s2 2px1 2p1 2p2 2p3 એ ટાઈપની જે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું. એ તમે આટલું જે કાંઈ કરી નાખો એ આ 3 ટાઈમ છે એ લખવાનું છે, જેથી કરીને તમને એ બરાબર આવડી જાય. તમને એલિમેન્ટ્સ છે એના નેમ, એનો એટોમિક નંબર, બરાબર, અને એનું આ અત્યારે જે શો કર્યું છે એ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન. પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે એ તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું જે ચલાવીશ એ જ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન યાદ રાખી લેવાનું છે. ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન જેટલા સરસ રીતે યાદ હશે એટલું ઇઝીલી તમને આગળ દરેક વસ્તુ કેમેસ્ટ્રીમાં લર્ન કરવામાં ઇઝી રહેશે, બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ, ટેક કેર, ધ્યાન રાખજો તમારું, ઘરની બહાર નીકળતા નહીં, બરાબર. ઓકે, બાય બાય.